नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च सुभायमान हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जो सतगुरु जी ने बख्शिश की है कि इस पावन स्थान से सुभायमान होकर के शाम के दीवान की हाजरी भरन का पवित्र समा प्राप्त हो रहा है। सोदर की बाणी का पाठ आप जी ने सरवण किया, उपरंत सम्मानयोग भाई सुरजीत सिंह जी उन्होंने कीर्तनी जथे पासों आप जी ने गुरबाणी का रस पिता कीर्तन सुन के आनंद मानिया है। गुरबाणी कीर्तन तो बाद सतगुरु ने होर बख्शिश की कि सानू कुछ मिनटां लई कुछ समय लई गुरमत विचार नाल जुड़न का पवित्र समा प्राप्त हो रहा है। आओ गुरमत विचार नाल जुड़न लई मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे हां, अपना ध्यान गुरु नाल जोड़दे हां। फतेह सांझी करो, कोई रसना खाली ना रखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु नानक पातशाह जी ने कृपालता की है, सिख धर्म का आरंभ किया है और आरंभ करने तो बाद इसका प्रचार प्रसार भी सतगुरु जी ने आप ही रंभे। सतगुरु पातशाह जी ने इस सिस्टम नूं, इस सिद्धांत नूं भाई गुरदास साहब जी ने जो वर्णन किया है, बाबा देखे ध्यान तक जपती सियाई बाजों गुरु गवा रहे हैं, घर की सुनी लुकाई, बाबे पेट बनाया उदासी की रीत चलाई। सतगुरु पातशाह जी ने सिख धर्म की आरंभता करके सिख धर्म का प्रचार भी आप किया और हर पासे चौहां दिशावां विच बाबे तारे चार तक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोल। ਇਹਦਾ मकसद कि जो मनुख के सामने सवाल पैदा हो है कि किव सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पार हुक्म रिलाई चलना नानक लिखिया नाल दी समझ लग सके। और सतगुरु पातशाह जी ने ये जो सिद्धांत दृढ़ करवाए ने, इन्हां सिद्धांतों के उत्ते जिन्होंने सच्चार जीवन जीविया है अपनी जिंदगी दे विच, उन्हां नूं गुरमत खेतर विच गुरु घर विच मान प्राप्त होया। जदों असीं सतगुरु पातशाह जी ने साहिबजादियां की गल करते हैं, साहिबजादियां का भाव जो साहिब वालों जने हुए पैदा किए हुए जिन्हों का जन्म गुरु घर में होया हो, जिहड़े गुरु पुत्र ने उन्होंने असीं मान दे नाल साहिबजादा कह के संबोधन करते हैं। और सतगुरु पातशाह जी ने यह बख्शिश की है, गुरसिखा इको प्यार गुरमिता पुत्रा भाई, कि पुत्रा वास्ते और सिखा वास्ते होर सज्जना वास्ते इको जिहा प्यार गुरु ने बख्शिश किया है। क्योंकि सतगुरु के संबंध में जिथे वख-वख विचारा वर्णन कीतियां ने गुरबाणी, उत्थे सतगुरु पातशाह जी ने भी कृपालता की है कि जिंदगी दे विच सतगुरु किहनूं कहंदे है, जिथे रब नाल जुड़न की गल, आनंद देण की गल उहदे जीवन विच है, उथे सतगुरु का भाव नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब साडे मिलाए जी। सतगुरु का भाव जो मनुखता नूं एक थां दे उत्ते बिठाण जोगा है, समर्थ है। असीं गुरु की संगत में हाजरी भरते हैं, ये सतगुरु की वडियाई है
जिन्हों ने सानू इत्थे बैठण दे लायक कीता है और कृपा की है। होए अकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो जे बुलाए। हर नामे के हो जोड़ी गुरमुख वैसो सभा विछाए। और नाल ये सिद्धांत बख्शिश किया है कि गुरु की संगत विच जिन्ने भी आ रहे हैं वो मुबारक है, लेकिन आने वालियां विचों प्राप्ति किहनां नूं होनी है? सतगुरु का पावन वचन, पावन फरमान, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुरु की आ गया सत सत कर मानी। इस करके सतगुरु नानक पातशाह के जीवन काल को लैके एक कृपालता की गई है कि कौमी पद्धर के उत्ते जो धर्म की हानि हुई है, धर्म तो अधर्म पैदा होया, उसका कारण सतगुरु कहते अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने लई गुरु कृपा करता, ज्ञान का प्रकाश करता। इसे करके गुरमत विच ये सिद्धांत सानू बार बार दृढ़ करवाया जाता है कि असीं कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीए संसारी तौर के उत्ते, लेकिन सानू गुरु की मत जद तक नहीं आती उदों तक साडे ज्ञान की सफलता नहीं। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु का सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुरु का शब्द सुन अगर कटे सब तेरे। सो जदों साहिबजादियां की गल करते हैं, साहिबजादे तो पहले पातशाह तो लैके अखीर तक वर्णन किए जा सकते हैं। बाबा श्री चंद जी, बाबा लखमी दास जी, ये गुरु पुत्र ने, लेकिन कभी अरदास दे विच इन्हां दा वर्णन किया अज तक किसी ने। जिवें असीं दसम पातशाहियां का नाम लैण तो बाद, याद करन तो बाद, धन गुरु ग्रंथ साहब जी को चेते करन तो बाद, पंजां प्यारियां चार साहिबजादियां की गल करते हैं। उस पद्धर के उत्ते कभी बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी को चेते किया जां करेगी कौन? गुरु पुत्र ने। लेकिन पुत्र तो बाद सुपुत्र होने का मान जे प्राप्त होया, वो बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी नहीं प्राप्त कर सके, बल्कि पुत्र सुपुत्र बाबा ने लेना कि पुत्रा विचों सुपुत्र होने का मान बाबा लैणा जी को प्राप्त होया। क्यों प्राप्त होया? जिस पद्धर के उत्ते सतगुरु अंगद पातशाह जी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, हुक्म रजाई चलन नूं मन्निया, उस पद्धर के उत्ते सतगुरु पातशाह कहते भी वो नहीं कर सके। और गुरु पुत्र का मान होने कारण जो वचन सत्य बलवंत जी ने इतिहासक तौर पर साडे सामने रखे ने, वो किसी तो लोके छिपे नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन वचन ने, पुत्री कौल न पालियो कर पीरो कर मरटी है, दिल खोट आकी फिर पर भार उचाइन छड़ी है। कि हंकार की छत लैके जीवन दे विच जीवन को चलाना। हुणे आपकी त्याग की गल सरवण कर रहे सौ कि जे जिंदगी दे विच असीं बच्चे त्याग दिते, पत्नी त्याग दी, माँ बाप त्याग दिते, संसार त्याग दिता, गुरमत इहनूं त्याग नहीं मनदी। क्योंकि पहला इन्हां दे मोह विच माया इकट्ठी करन विच बंदा हंकार करदा है, पुत्तरां धीआं दा मान करदा है, अपनियां पदवियां दा, अपने ज्ञान दा मान करदा है।
ਜਦੋਂ ਤਿਆਗਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਹਿ ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੋਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਐਨ ਸੁਭਾਗੋ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਜਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਤੇ ਸਾਕੇ ਮਰ ਚਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਦਰ ਹੈ ਜਾਰ। ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇਜੋ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਸਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਦਾ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤੇ ਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਰੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗੇ ਤੇ ਸਾਗਾ ਮਰ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ। ਸਿਰ ਧਰ ਦੇਣਾ, ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾ ਤਿਆਗਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, 11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਤਿਆ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟਿੱਕਾ, ਉਹ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਪੱਧਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਆ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਔਰ ਦਾਦਾ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ।
ये बाणी जो जियो जाने इस अंतर रवे हरनामा। कोई भटकण की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को समर्पित करने की जरूरत है गुरु की मत के नाल। और उस तो बाद धन गुरु रामदास पातशाह जी की कृपा हुई। दास ने सवेरे भी जिक्र किया सी मंगला साहब तो कि अज असी करामाता विखते हैं। ਜਿਹੜਾ कोई सानू बहुत करामाता का विखावा करता हो, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बहुत सत्कारयोग समझते हैं, शक्तिशाली मानते हैं। और कई बार सवाल करते हैं भी करामात होंगी है? करामात का भाव की अद्भुत कार्य जो असी नहीं कर सकते, कोई साडे सामने कर दे। जिवें कोई जंप करता है, एक बंदा 10 फुट का जंप करता, दूसरा 20 फुट का जंप कर जाए तो 20 फुट उसके वास्ते करामात होएगी। और गुरु नानक के घर में करामाता का विखावा नहीं। सतगुरु पातशाह कहते सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखै पाओ, मत देर भूला विसरै तेरा चेतना आवे ना। ये रिद्धियां सिद्धियां जड़ियां रिद सिद्ध नावै की दासी, नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर जो हर हृदय सदा बसाए। देखो ना गुरु नानक पातशाह जी को सज्जन ठाक कतल करने वास्ते तैयार हो रहे कि कदों मेरा दां लगे भाई मरदाना जी को ते दोहां नूं मैं कतल करके समाप्त करके जो कुछ कोल है लुट सका। लेकिन जो शब्द की कला वरतदी है वो सज्जन हाथ जोड़ के खड़ जाता है। ये तो बड़ी करामात केड़ी हो सकती है? ये करामात है कि एक चोर ठग धाड़वी दूजे का कतल करने वाला मौत के घाट उतारन वाला अज गुरु नानक के चरणों से ढह गया और वह भाई सज्जन बन गया, जिन्होंने ये समझ ला के उजल कहा चिलकना घोट मुकालड़ी मस धोतिया जूठना उतरे जे सो तेरवा तोबा देश, सज्जन से ही नाल मैं चल दिया नाल चलान जिथे देखा मंगिया जिथा खड़े दिसान। सतगुरु पातशाह जी सुल्तानपुर माजिद में जाते हैं, मक्के में जाते हैं। वो लोग सतगुरु फड़ फड़ के लत्तां नूं खिचते हैं, बखियां च लत्तां मारते। लेकिन जदों उन्होंने उत्ते शब्द की कला वरतदी वो लोग हाथ जोड़ के खड़ते, सच्चे पातशाह सानूं किरपा करके जीवन जाच दिओ। पुछण गल ईमान दी काजी मुला इकट्ठे होई, बड़ा संग वरताया लख न सकै कुदरत कोई, पुछण बोल किताब नूं बड़ा हिंदू के मुसलमान होई, बाबा आके हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों हुए। एक करामात है गुरु नानक की, अलौकिक शक्ति है कि विरोधी धिर भी चरणों से डिग पवे, सहमति प्रगट कर दे, ਉਹਦੇ अंदर प्रकाश नाम का हो जाए। कि गुरु रामदास पातशाह जी का जीवन एक करामात है। घुंगड़ियां बेचते ने, सिर ते माँ बाप ने, पर एक अकीदा है पाना मनण का। नानी जी भी जब चढ़ाई कर गए, कीता करना सर्वरदाई किश कीचा जे कर सकिए, अपना कीता किशु ना होवे, जो हर भावे त्यों रखिए, मेरे हर जियो सबको तेरा बस असां जोर नाही, जे किश कर हम साकै जो भावे ते मैं बख्श। एक पाना मनण की हुक्म जाई चलन की क्रिया जीवन दे विच, और बार बार इस गल नूं रिपीट करते। उन्होंने वचन असी नेतरेम की बाणी में भी पढ़ते हैं, हर के जन सतगुर सतगुर का बिना करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरनाई, पाले अकिरत करा पूर्ण दृष्ट तेरी राम, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए चलाए। ये मेरे मालिक मेरे वर्गे यतीम नूं कोई संभाल सकता? कभी सोच सकते हो कि एक यतीम बच्चा होवे ते ओहदे उत्ते इन्नी किरपा होवे भी 30 रागां विच ओह बाणी उच्चारण करे। और सब तो ज्यादा नवी शब्दावली गुरु ग्रंथ साहब के अंदर धन गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश की हुई। 5 राग गुरु ग्रंथ साहब के विच गुरु रामदास पातशाह जी देन होवे, ये तो बड़ी करामात केड़ी हो सकती? जो सत्य बलवंत जी ने वेख्या, दर्शन किए आप जी के जीवन जाच दे, ते आप जी ने वचन किए इतिहासिक तत्थ सामने लिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तेने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे धारिया, सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारे।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਗਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਫਲਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਗਰਭ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸਾਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को भुंजै, तिसका होए उधारो। ये वस्त तजी ना जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरीए, सब नानक ब्रह्म प्रसारो। सतगुरु कहते जो इस घर में आना होवे ना, गुरु घर आके सेवा करनी होवे, हाजरी भरनी होवे, तो एक गल का कहते ध्यान रखो, गुर के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सह, आपस को कर काश न जनावे, हर हर नाम हृदय सत ध्यावे, मन विच सतगुर के पार दे सेवक के कारज राज सेवा कर धोए कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सतगुरु पातशाह जी तिन्ना साहिबजादियां विचों जो मान धन गुरु अर्जन पातशाह जी को प्राप्त होया है, वो बाकियां नूं नहीं प्राप्त हो सके। क्यों नहीं प्राप्त हो सकिया? जीवन जाच जो पहला तो पढ़ते आ रहे हैं, सतगुरु पातशाह जी सिद्धांतक जीवन जाच, पहला मरण कबूल, जीवन की शन आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। और अपनी जिंदगी में कोई दुख आ जाए, कोई सुख आ जाए, एका टेक मेरा मन कीत, जिस किश करना सो हमरा मीत, तती तवी ते बैठ के कुर्बानी दी, गुरु की हर आज्ञा का पालन किया। ते सतगुरु अर्जन पातशाह जी को यह शहादत देनी पई। दुनिया के अंदर यह पहली शहादत है कि अग में सड़ के बिना कोई मुखावा किए, बिना कोई डर मनिया, अपनी जिंदगी के बड़ी निर्भयता के नाल उन्होंने इस गल को टॉलरेट किया, सहन किया।
उस मार्ग की टेक रख के हे मार्ग तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानके। शहादत दी सतगुरु अर्जन पातशाह जी ने। उस वेले की हुकूमत नूं ये प्रतीत होया कि असीं सिख धर्म नूं खत्म कर दिता, बड़े प्रसन्न होए होणगे उस वेले। लेकिन उन्हां दी पावन उस मार्ग की कृपा हुई कि गुरु अर्जन साहब जी के ग्रह साहिबजादे ने जन्म 1595 में लै लिया, जिन्होंने असीं गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाम से जानते हैं। तो सतगुरु पातशाह जी शहादत तो बाद जिथे हुकूमत ये समझती है कि असीं कौम नूं खत्म कर दिता, देश तो नबूद कर दिता, लेकिन पंज प्याले पंज पीर छट पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढ़ियां रूप दिखावन बारो बारी, दल भंजन को सुरमा बढ़ जोदा व परोपकारी। हुण ये दूजा साहिबजादा है जिन्होंने गुरता गति प्राप्त हुई। पहला गुरु अर्जन पातशाह जी, उस तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु अर्जन साहब जी के साहिबजादे ने। ते उन्होंने ये मान प्राप्त होया, किवें प्राप्त होया? अपनी जिंदगी में गुरमत की हर गल नूं प्रवान करना। अज दुनिया सोचती है कि दो गल्लां किवें इकट्ठियां हो सकदियां, मीरी ते पीरी कंबाइंड किवें हो सकती है, भगती ते शक्ति किवें इकट्ठी हो सकती है। क्योंकि ये बहुत हैरानीजनक है ना, दुनिया के अंदर जा संत मनिया जा सकता, जा सिपाही मनिया जा सकता, सिपाही हो सकता, संत हो सकता है। जिहड़ा भजनीक होएगा वो सिपाही नहीं होएगा, जिहड़ा सिपाही होएगा भजनीक नहीं होएगा। लेकिन सतगुरु पातशाह कहते सूरमा हुंदा ही वो है, नानक सो सूरा बरियाम, जिन विचों दुष्ट अंकार न मारे। सूरा सो पहचानी है, जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, काबू न छाड़े खेत। सतगुरु पातशाह जी ने मीरी ते पीरी नूं इकट्ठा किया। जिवें आपां गुलाब का फुल वेखदे हां, ओहदी रंगत, ओहदी कोमलता, ओहदी सुगंधी, ओते लोग मान करते हैं, लेकिन ओहदियां टाहणियां नूं लगे हुए कंडे जिहड़े ने इस गल का संकेत ने कि जना खाना उस कोमलता नूं मसल ना देवे। सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपालता की। बदल गरजदे, पानी वरदा है, ते मीह वरदे नाल खेती हरी भरी हो जाती, वनस्पति हरी भरी होती, खुशहाली प्राप्त होती। लेकिन जो बदल टकराउंदे ने उन्हां विचों बिजली पैदा होती। हर थां दे उत्ते उस मार्ग की रचना में ऐसा किया गया। सतगुरु कहते इक्को मनुख के अंदर संत ते सिपाही, बल्कि गुरु साहब ने तो यह भी कृपालता कर दी थी, पहले जामे तो ही चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। बाकी तमाशा क्यों देखकर भी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के उत्ते कभी बाबर आ जाए, कभी हुमायूं चढ़ के आ जाए, कभी कोई दूजा तीजा नादर आ जाए, तो एक लड़ेगा, बाकी तमाशा देखेंगे। सतगुरु कहते नहीं, गुरु का सिख एको समय ब्राह्मण की विचार करता हुआ ब्राह्मण का रूप होए, तलवार शक्ति प्राप्त करके जुल्म का नाश करने वास्ते तत्पर होएगा, खतरी वर्ण में जीवन जीवेगा। तीसरे नंबर के उत्ते अपनी घाल खाए के शत्रुओं के नारकरा पछाने से। चौथे नंबर के उत्ते अपनी जिंदगी विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह व्यसन पाई है। इन्हें केवल झाड़ू फेरना चौथे वर्ण ने। सतगुरु कहते मेरा सिख हाथां दे उत्ते सेवा भी निभाएगा, बल्कि दी मुक्ति का साधन ही सेवा होएगा। सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपालता की, बख्शिश की, रहमत की, और उस रहमत का सदका सतगुरु पातशाह जी ने जुल्म नूं ठल पाई। 4 जंगां लड़ियां और 5वीं जंग फलाही साहब की फिर झड़प हुई। उन्होंने जंगां में जित्तां प्राप्त कीतियां। उस वेले की हुकूमत नूं नमोशी हुई ते सतगुरु पातशाह जी ने कीरतपुर साहब बसाया। रब की कृपा हुई, सतगुरु के गृह विखे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अनी राय जी, बाबा सूरजमल जी ते बाबा त्यागमल जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी और बीबी बीरो एक लड़की धी प्राप्त हुई रब की कृपा के नाल। लेकिन सतगुरु पातशाह जी ने जो परख की, उस परख दे विच बाबा गुरदित्ता जी के साहिबजादे गुरु हरिराय साहब जी को गुरता गति प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि जीवन जांच ऐसी प्राप्त की थी कि जिंदगी में जो गुरु ने सिक्ख्या दी है उन पले वाले आप फुल टुटन की साखी पढ़ते हैं। असल में संकेत की है कि जे रब तुहानूं बहुत बड़ी ताकतवर बना दिंदा है,
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਨਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ। ਸੀਖ ਪਿਤਾਮੇ ਕੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਪੰਕਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 9ਵੇਂ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਭਤੀਜੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਵਿਟੇ ਦਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਤੇ ਛੋੜ ਤੋਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਏਗਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲੋ। ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਹਮਾਇੂ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਇਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੂਤਰੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਸ ਰਮ ਟਾਈ। ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਣ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਮਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਿਲਵਰਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਮਣ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨ,
ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ? ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਰਥਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਟਵਈਆਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ 1661 ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਦੀਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ, ਪੜਿਆ ਬੁਝਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਿਸੇ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਬ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅੜੂ ਰਾਮ, ਪੋਤਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਪੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਾਰਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਖ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਮਾਣ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਣ, ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਠੀਕਰ ਪੋਰ ਦਲੀਸ਼ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਬਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਐਵਲਨ ਹਿਲ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਐਵਲਨ ਹਿਲ ਨੇ 1800 ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1675 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਕੇ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਰੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਧਰਨ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਪੁਰਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਐਡੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਪ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਤੇ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਹੋਵੇ, ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੂਝੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾਉ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਕਤਵਰ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੀਤ, ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ।
चौथे नंबर के उत्ते फतेह सिंह का भाव कि मेरी कौम हमेशा फतेह करेगी, हमेशा ही जिंदगी के अंदर कभी हार का मूँह नहीं वेखेगी। और जिवें सतगुरु पातशाह जी ने कभी हार का मूँह नहीं वेख्या ना, इवें कौम की चढ़ती कला कदों होएगी जदों असीं गुरु के पुत्र बन के, क्योंकि सतगुरु ने जो कुर्बानी दी है ना पुत्रां दी अपने पिता दी, ये सतगुरु पातशाह जी ने इको गल समझी सी, इन पुत्रन के शीस पै वार दी ये सुत चार, चार मुए तक क्या हुआ जीवत के हजार। अज लोड़ सानू पुत्र बनती है, सपुत्र बनती है, ਉਹਦੇ वास्ते सतगुरु की आज्ञा सत सत करवानी वाली गल जिहड़ी है वो अपनी जिंदगी च अपनाइए, ताकि सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी पढ़िए। और गुरु पुत्र बनने वास्ते अपने इतिहास में पढ़ो, अपने बच्चों को गुरुद्वारे लेके आओ, गुरबाणी पढ़ाने का यत्न करो, पंजाबी पढ़ाने का यत्न करो, ताकि साडी जनरेशन जिहड़ी है वो साडा भविख है, साडा भविख उजला हो सके। गुरु नानक के बचनों उत्ते असीं पहरा दे सकीए। अगों दे जो चेती है तां कायत मिले सजाए, अपनियां भुलां वास्ते खेमा, ते जो कुछ वचन आप जी नाल कीते ने वो सतगुरु दे समझ के अपने हिरदे च बसा लैणे, ताकि भरी हाजरी गुरु के दर से प्रवान हो सके। दास गुरु ग्रंथ साहब जी का, आप संगतां का, इतों के स्टाफ का, इतों की प्रबंधक कमेटी का तहे दिल तो धन्नवादी है जिन्होंने हुक्म किया। आप संगतां के दर्शन होए, नाल गुरमुख विचारां की सांझ हुई, फिर अपनी भुलां वास्ते खेमा सारिआं दा धन्नवाद। बख्शो आशीर्वाद आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।